우리 어제 결혼식에 참석을 대부분 많이 못하셨는데 오늘 우리 가족들이 떠나기 전에 우리 한국어부 성도님들께 잠깐 인사 말씀 나눈다고 합니다. 그래서 앞으로 모실 거예요. 오시면 잠깐 인사하시고 그리고 바로 떠나셔야 될 것 같습니다. Okay, Mr. Miller. Okay, if you could all come to the front, maybe you can say a few words before you move on. Okay, Chad and Ashita, if you could come this way. So they can see you two now, Mr. and Mrs. Miller. Okay. 우리 어제 결혼식을 마친 우리 체드하고 아시타 이제는 성이 같아졌어요. 밀러로 우리 결혼한 커플에게 우리 축복의 박수. 우리 체드 밀러 군의 아버님이 우리 감사의 말씀 잠깐 전하시겠습니다. Okay, if you could just ready. First of all, good morning. 안녕하십니까? Never thought this day would be like this. South Korea. 정말 한국에서 이런 일이 일어날 거라고 전혀 예상도 못했습니다. But we are grateful to you and for the love that you've given to our children. 네, 여러분들께 정말 감사드리고 특별히 여러분들께서 보여주신 저희 자녀들에게 나타내신 사랑에 감사를 드립니다. We had a wonderful ceremony yesterday and I just want to thank you once again. 어제 정말 귀한 결혼 예식을 잘 마쳤습니다. 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다. For your love and your hard work in making it a special day for all of us. 네, 여러분들께서 정말 사랑을 부어주시고 또 많은 봉사로 어제가 특별한 날이 되게 하셔서 정말 감사드립니다. So I'm Ted Miller. I'm Chad's father. 네, 저는 테드 밀러고요. 체드의 아버지입니다. My wife Gail. 게일 저희 아내고요. And then I'm going to give it to Ashita's family. Is that okay with Okay, you? Yeah, great, okay. thank you. 자, 이제 아시타의 어머님 또 우리 이모님. Hi, good afternoon, everyone. 안녕하십니까, 여러분? I'm Ashita's auntie, all the way from New Zealand. 네, 뉴질랜드에서 아시타의 이모입니다. I would like to thank each and everyone who helped them so much and welcomed us here. 저희 조카를 위해서 많이 사랑을 보여주셔서 감사드리고 또 저희가 여기 올 수 있도록 도와주신 여러분께 감사를 드립니다. Thank you once again. 감사합니다. It's okay. 네. My name is Gail Miller, 네, 게일 밀러입니다. and when I let my son go 3 years ago, 제 아들을 3년 전에 갈 수 있도록 한국에 갈 수 있도록 했을 때 my heart was heavy, 제 마음이 굉장히 무거웠습니다. and I didn't know whether or not he would be received. 제 아들이 이 땅에서 잘 받아들여질지 않을지 잘 몰랐기 때문입니다. But I can see he's been loved very much. 그런데 알다시피 제 아들은 이곳에서 많은 사랑을 받았습니다. And I'm very grateful. 정말 감사드립니다. These outer bodies 이 may look different, 비록 우리의 모습은 겉모습은 달라 보이지만 but our hearts are connected 그러나 우리의 마음은 in one spirit. 한 영으로 같이 연결되어 있습니다. The Holy Spirit 성령으로 binds us together in love. 성령께서 우리를 하나로 사랑 안에 하나로 묶으십니다. And I just want to thank you. 정말 I 감사드립니다. want to thank Pastor Tim, 감사합니다. Pastor Gina, for all that they have entrusted and placed in these two children of ours. 두 목회자에게 저 감사할 말씀을 전합니다. 제 아들들에게 사랑을 보여주시며 감사드립니다. And I hope to come back one day. 그 나중에 꼭 한번 다시 오기를 바랍니다. 우리 아시타 자매 어머님이세요. Good afternoon, everyone.
안녕하십니까 여러분? I'm Ashita's mom, 아시타의 어머니입니다. and thank you each and every one of us, 네, all of you who looked after my daughter. 제 딸을 돌봐주신 여러분 한 분 한 분께 다 감사의 말씀을 전합니다. Can't say so much because I know you looked after her so well. 정말 잘 돌봐주셔서 I'm so speechless. 네, 무슨 말씀을 드릴지 모를 만큼 감사드립니다. I never thought that she will be in different country and so been looked after so well. 제 딸이 외국에서 이렇게 많이 사랑받고 그렇게 될지 정말 몰랐습니다. My heart broke out when she went back to New Zealand and then she decided to come back, and I was so broken that Lord bring my daughter back to New Zealand. 제 딸이 뉴질랜드에 돌아왔을 때 그때 한국으로 다시 돌아가야 된다고 말했을 때 제 마음이 굉장히 무너졌었습니다. 제발 하나님 뉴질랜드로 제 딸을 다시 돌려보내 주세요. I got 4 children. She's the oldest, and I got 2 daughters and 2 sons. 네, 제가 자녀가 넷인데 맞이에요. 네, 딸들 아들들의 맞입니다. Thank you, all of you. 정말 감사합니다. 네, 말씀 잘하시네요. You can talk. 예, 사랑합니다, 여러분. 네, 감사합니다. 우리 한번 기도하고, how about we pray? I'll pray in Korean though. Okay, can we do that? 우리 같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 아시타, 첼, 이제는 밀러라는 이름으로 한 가정을 이루게 되었습니다. 주님, 이 가정을 주께서 보살펴 주시옵소서. 이 거칠고 외롭고 어색한 이 땅에서 지난 몇 년 동안 하나님 나라를 세워가고 또 열심히 사랑하고 이해하려 하고 또 이해받으려 했던 그런 순간들이 정말 주마등같이 지나갑니다. 주여, 이들이 이곳에서 뿌린 땀과 눈물을 주께서 거두시고 이제 앞으로의 길에 걸음으로 사용하여 주시옵소서. 무엇보다 이들이 주를 경외하며 주의 나라를 세워가는 귀한 주의 일꾼들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 가족이 멀리 뉴질랜드에서 미국에서 긴 여정을 통해서 여기까지 왔습니다. 정말 아들, 딸이 태어나지도 않고 잠깐 있었던 몇 년 있었던 곳에서 결혼식을 한다는 것이 얼마나 놀랍고 충격스러운 일이었을까요? 그러나 그들이 그 수고를 마다하지 않고 이곳까지 왔습니다. 주님, 그들의 마음을 어여삐 받으시며 자식들을 위한 그대의 기도가 끝까지 이어지게 하여 주시옵시고 저희 교회 RNC에도 이 가정을 위하여 끝까지 중보하는 그러한 귀한 공동체가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 사진 한 장을 보여드리겠습니다. 1997년에 영화로 나온 것이죠. 여러분 기억하십니까? 네, 타이타닉이라고 아주 유명한 영화가 됐습니다. 자, 여기서 주인공이 두 팔을 한없이 벌리고 한마디를 외칩니다. 뭐라고 외쳤는지 기억하십니까? 와, I am the king of the world. 네, 내가 세상의 왕이다. 네, 여기까지는 어느 정도 아시는 분이 계세요. 자, 그런데 그 옆에 친구가 있습니다. 기억하십니까? 네, 주인공 옆에 친구가 있는데 주인공이 I am the king of the world 이렇게 딱 외치고 나서 그 친구가 한마디를 합니다. 이 친구가 한 말은 무엇일까요? 네, 이 친구는 뭐라고 얘기했냐면 I already see the Statue of Liberty 그래요. 나는 벌써 자유의 여신상이 보인다. 자, 지금 말도 안 되는 얘기죠. 지금 뉴욕을 향해서 가고는 있지만 아직 망망대해입니다. 그런데 너무너무 익사이팅한 거예요. 그래서 한 친구가 I'm the king of the world, 내가 이 세상의 왕이다 하니까 자기는 벌써 자유 여신상이 보인다는 거예요. 아주 조그맣지만 저기 보인다는 겁니다. 보이지 않지만 마음속으로는 벌써 보고 있어요. 그 땅이 너무너무 가고 싶어서 그렇게 표현한 것이죠. 여러분의 인생 가운데 정말 이렇게
산 꼭대기에서 아니면 뱃머리 제일 높은 곳에서 소리쳐 외치고 싶었었던 그런 때가 과연 있었습니까? 네, 웃기만 하시는군요. 어쩌면 있으셨을 수도 있고, 그렇죠? 뭐 정말 애타게 기다려왔던 뭐 시험에서 패스를 했다든지, 별로 중요한 문제가 아니군요. 네. 생각보다 여러분들 훨씬 더 성숙하시네요. 네. 아니면 어저께 결혼식 올렸던 이 커플이든, 내가 정말 사랑하던 어떤 그 배우자를 만나게 된 그때, 아니면 정말 고대했던 어떤 큰 결과가 났었을 때, 여러분이 이렇게 외치고 싶은 마음이 들 수도 있었을 것입니다. 자, 이 영화를 감독했던 사람이 제임스 캐머런이라는 사람이죠. 그 사람이 아카데미상에서 감독상 받을 때 이 말을 또 했어요. I am the king of the world. 트로피를 들고 내가 이 세상의 왕이다. 물론 뭐 자기가 왕이다라고는 시기보다도 어쨌든 영화 대사니까 근데 속으로는 아마 내가 왕이다 그렇게 여겼을 수도 있을 거예요. 어쨌든 엄청난 반응을 불러일으켰습니다. 자, 왕은 도대체 어떤 사람일까? 왕을 간단하게 말한다면 왕은 자기가 하고 싶은 대로 무엇이든지 할 수 있는 사람을 왕이라고 우리가 생각할 수 있겠습니다. 그렇죠? 누구도 왕을 가로막을 사람이 없습니다. 그가 국가 최고 권력자이기 때문에 그렇습니다. 자, 그런 최고 권력자에게 사람들이 기대하는 바가 있습니다. 사람들은 왕에게 모든 권한과 권력을 부여하는 대신에 자신들의 나라를 잘 다스리고 또 이끌어 주기를 바라겠죠. 이스라엘 민족이 하나님께 왕을 구했을 때가 있습니다. 선지자 사무엘은 반대했죠. 뭐 하나님도 당연히 원하시지 않은 것이었기 때문에 반대했는데 이스라엘 백성이 굳이 사무엘에게 가서 이렇게 말합니다. 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로소이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니. 우리도 왕이 필요하다는 겁니다. 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다 하는지라. 자, 여기서 굉장히 흥미로운 부분이 있습니다. 우리도 다른 나라와 같이 되기를. 그렇죠? 분명히 하나님은 이스라엘 민족을 특별한 나라로 부르셨어요. 하나님 나라 백성 되기로 작정하시고 부르셨는데 이스라엘 민족 사람들은 오히려 우리도 다른 나라 사람들처럼 되기를 바랬다는 거예요. 그만큼 우리가 이 세상 가운데 다른 사람들과 비슷해지고자 하는 열망이 있다는 겁니다. 특별하게 부르셨는데 내가 특별하다는 것을 즐거이 하고 고마워하는 대신에 불안해한다라는 것이죠. 그렇죠? 하나님은 여러분 한 사람을 특별한 존재로 삼으시고 만드시고 불러주셨는데 마음속에 나는 좀 이상한 것 같아. 나는 왜 다른 사람처럼 이렇게 행동하지 않지? 왜 나는 이런 마음이 들까? 불안해야 합니다. 그리고 나도 그와 같이 되기를 바라는 마음도 있습니다. 그것은 결론적으로 보면 하나님을 온전히 신뢰하지 못하기 때문에 그렇습니다. 하나님은 나를 아주 특별한 부분으로 아주 특별한 방법으로 나를 부르셨다라는 것을 인정하기가 어려운 것이에요. 그래서 계속 불안합니다. 내가 판단하고 내가 이해할 수 있는 그 안에서의 부르심에 내가 있기를 바라는 것이죠. 그래서 이스라엘 민족이 그렇게 말합니다. 우리에게도 왕이 필요합니다. 우리도 다른 나라처럼 다스리는 왕이 있어야 되겠고 그 왕은 우리를 보호해 줄 뿐만 아니라 우리를 대신해서 전쟁터에서 싸워줘야 할 사람입니다. 네, 그렇게 말합니다. 근데 오늘 우리가 본문에서 이스라엘의 왕을 만납니다. 다윗입니다. 근데 그는 그 전에 우리가 알고 있었던 다윗과는 사뭇 다른 모습을 우리에게 보여주고 있습니다.
과연 왜 그런 모습을 보이게 되었는가? 우리에겐 정말 어색하고 당황스러운 일이 될 것입니다. 자, 오늘 그 이유를 본문 말씀을 통해서 함께 보겠습니다. 11장 1절 말씀입니다. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 랍바를 에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 자, 봄이 돼서 날이 풀렸습니다. 이제 각 나라의 왕들은 전쟁 준비를 합니다. 그렇죠? 아까 그 백성들이 기대하는 왕은 무엇입니까? 그 나라를 잘 다스릴 뿐만 아니라 다른 대적과 전쟁터에 나가서 싸워줄 왕이 필요했다라고 했습니다. 자, 왕들은 그렇게 해야 했던 것이죠. 다윗은 당연히 그랬겠죠. 그 전까지만 해도 다윗은 전쟁의 맨 앞자리에서 하나님의 이름을 붙잡고 나가서 싸웠던 그러한 사람이었습니다. 그런데 오늘 보면 다윗은 예루살렘, 자기의 왕궁에 있습니다. 전쟁터에 있지 않습니다. 요압 장군 부하들 또 군대들은 다 전쟁터로 내보내고 자신은 예루살렘에 있는 자신의 궁전에 들어 앉아 있습니다. 그런데 성경은 굳이 이것을 밝히고 있다는 거예요. 굳이 다른 사람은 다 보내고 다윗은 다윗의 궁전에 남아있다, 예루살렘에 남아있다, 굳이 밝힌다는 거예요. 왜 그랬을까? 그 다음에 다윗이 행하는 일, 다윗의 행동에 이것이 근거가 되기 때문이에요. 그냥 다른 사람을 보낸 게 아니라 다윗이 지금 어떠한 영적인 상태인가를 나타내서 그 다음에 일어나는 다윗의 행동에 아하, 이렇기 때문에 되도록 했다라는 것이죠. 그 다음 사실을 이해할 수 있도록 오늘 1절이 그것을 돕고 있습니다. 2절 말씀 보겠습니다. 저녁 때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 자, 여러분 이걸 그 전에 보셨는지 모르겠지만 여기 본문에 보면은 저녁에 침상에서 일어났다라고 되어 있어요. 보통 침상에서는 언제 일어납니까? 네, 아침에 일어납니다. 네, 그런데 다윗은 저녁 때 침상에서 일어나고 있어요. 네, 그 첫 구절만 봐도 지금 다윗이 어떤 상황인지 우리가 예측이 갑니다. 그렇죠? 그가 부지런하고 정말 열심인 그러한 사람의 모습 전에는 갖고 있었는데 지금 그런 모습이 보이지 않아요. 그렇죠? 물론 뭐 중간에 너무 일을 열심히 해가지고 잠깐 쉬러 들어갔다가 예, 늦은 저녁에 저녁에 이렇게 일어났다 뭐 이렇게 볼 수도 있겠지만 굳이 저녁에 침상에서 일어났다라고 표현하는 것을 보면 그것이 이미 다윗이 갖고 있는 영적 상태다라는 걸 볼 수가 있어요. 그리고 왕궁 옥상에 올라가서 그 옥상을 걷습니다. 자, 왕궁은 그 예루살렘에서 아마 가장 높은 곳에 있겠죠. 예, 거기서도 옥상은 가장 높은 곳이에요. 그러니까 지금 다윗은 그 이스라엘에서 가장 높은 곳에 올라가서 걷습니다. 예, 다윗이 걸으면서 무슨 생각을 했을까요? 한때 자기가 양을 치던 그런 목자였는데 지금은 한나라의 왕이 된 거예요. 그렇죠? 정말 놀랍구나. 그렇게 생각할 수 있었을 것입니다. 눈 밑으로 다 사람들이 보이고 마을이 보이고 이렇게 길들이 보입니다. 그리고 자기는 왕이 되어서 옥상을 거닐고 있습니다. 어쩌면 I am the king of the world. 그렇죠? 그저 king of Israel이 아니에요. 왜냐하면 만군의 주 여호와 하나님께서 자기를 선택하신 거잖아요. 그러니까 정말 literally I am the king of the world. 내가 이 세상의 왕이다 라고 어쩌면 생각해서 걷고 있었을지도 모릅니다. 가장 높은 곳에 가장 정점에 있었을 때입니다. 근데 바로 그때 사단이 납니다. 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 자, 목욕하는 여인이 눈에 들어옵니다.
남들이 볼 수 있는 곳에서 뭐 버젓이 목욕을 하고 있었다는 것이 좀 의심스럽다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있습니다. 근데 여기서 가장 중요한 문제는 이 여인에게 있는 것이 아니라 다윗에게 있습니다. 여인이 다윗이 범죄하도록 유인했다가 초점이 아니라 다윗이 하나님 앞에서 범죄했다가 초점이에요. 본질은 거기에 있습니다. 다윗은 이미 무너져 있습니다. 그는 왕으로서 해야 할 의무를 저버렸죠. 백성들을 대신해서 전쟁터에 나가서 싸워야 할 그 왕이 그렇게 하고 있지 않습니다. 그가 목동이었을 때 그는 밖에 나가서 하늘을 보고 하늘의 별을 보고 하나님을 찬양했던 사람이에요. 그렇죠? 들의 풀, 꽃을 보고 강과 시내를 보고 하나님을 예배했던 사람이에요. 그의 눈에 하나님만 보였던 사람이에요. 근데 그는 지금 그의 눈에는 하나님의 아름다움이 아니라 사람의 아름다움만 눈에 들어옵니다. 하나님은 보이지 않아요. 그리고 그가 목동이었을 때 그는 양 한 마리, 새끼 양 한 마리를 구하기 위해서 자기 몸을 다 던졌던 그러한 목자였죠. 그렇죠? 늑대나 곰으로부터, 맹수로부터 자신의 양들을 지켜야 했던 다윗이었어요. 근데 지금은 전쟁터에 자기의 부하들, 수족들을 다 내보내고 자기는 혼자 왕궁에 있습니다. 다른 사람입니까? 같은 사람이에요. 전에도 다윗이고 지금도 다윗입니다. 이건 뭘 말하냐면 우리의 눈에서 하나님의 아름다움이 사라지면 우리는 이렇게 부패하고 어두워지고 무너진다라는 것이에요. 우리의 시선이 그리스도께로 고정되는 것에서 실패하게 되면 우리는 지금 물 위를 걸을 수도 있지만 바로 다음 순간 물속에 빠질 수밖에 없다라는 겁니다. 지금 다윗의 시야에는 예전엔 주님밖에 안 보였어요. 예수님은 하나님밖에 보이지 않았어요. I gaze upon the beauty of the Lord. 그래서 내가 주님의 아름다움에 내 눈이 거기에 꽂혔다 이런 말이에요. 그렇죠? 그랬던 다윗이 지금은 사람의 여인에게 눈을 빼앗깁니다. 시선을 빼앗깁니다. 사람들은 생각합니다. 다윗이 딱 여기까지만 갔어도 괜찮았을 텐데, 뭐 여인이 바깥에서 이렇게 막 목욕하고 그걸 어떻게 막겠어요, 그렇죠? 본인이 하겠다는데 멀리도 있을 것이고, 자, 그건 어쨌든 없었다 하더라도 여기까지만 멈췄으면 좋겠는데, 그러면 더 나아가지 않았다면 다윗이 그렇게 무너지지 않지 않았을까? 근데 여러분, 죄는 여기까지만, 거기까지만이 없습니다. 죄는 항상 갈 때까지예요. 사탄은 우리가 넘어질 때까지 공격합니다. 적당히 하다 멈추는 법이 없어요. 그리고 지금 다윗은 이미 무너져 있는 상태입니다. 그는 이미 마음을 빼앗겼고 생각을 다 빼앗겼습니다. 그리고 지금은 본능대로만 움직이고 있습니다. 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아뢰되 그는 엘리암의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 밧세바가 아니니까 하니. 그렇죠? 조사까지 해요. 호구 조사까지. 도대체 저 여인이 누구더냐? 결국은 다른 사람의 아내인 것조차도 다 알게 됩니다. 그런데 보세요. 멈추지 않습니다. 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침하며 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라. 자, 보세요. 아주 치밀하고 계획적입니다. 그저 그냥 한번 마음에 확 끌려서 무슨 사고를 친 게 아니라 아주 치밀하게 그 여인이 월경이 다 끝날 때까지 기다렸어요. 그리고 나서 동침해요.
계획적인 거죠. 그리고 그 여자는 자기 집으로 돌아갔습니다. 마치 아무 일도 없었던 것처럼. 자, 그런데 이미 벌어진 일이 없었던 일이 됩니까? 예. 붙일 수 없습니다. 그 다음 절을 보세요. 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라. 자, 여인이 애초부터 이것을 노렸는지 아니면 어쩌다 보니 이렇게 됐는지 알 수 없습니다. 역시 중요한 것은 여기 여인의 의도가 아니라 하나님 앞에서 다윗의 범죄함입니다. 우리는 죄에 대해서 핑계거리가 항상 많습니다. 누구 때문에 이렇게 됐다. 내가 이런 환경 가운데 놓이지 않았다면 나는 이러한 죄를 범하지 않았을 텐데 이건 상황 때문에 어쩔 수 없었다. 누가 나에게 의도적으로 접근했다. 누가 나에게 이런 일을 할 수밖에 없게끔 몰아갔다. 이런 식의 말들을 많이 합니다. 그래서 나의 범죄함이 조금이라도 좀 가볍게 되기를 바라는 마음이겠죠. 그리고 가능하면 아예 없었던 것처럼 덮고도 싶습니다. 다윗도 마찬가지였습니다. 밧세바와의 부정을 숨기고자 다윗은 우리아를 전쟁터에서 예루살렘 궁으로 부르죠. 이제 밧세바가 임신한 것을 알았으니 들통나는 것이 시간 문제입니다. 그러니까 살짝 커버업하기 위해서는 어떻게 합니까? 남편을 부르는 거죠. 예. 그리고 우리가 그런 말 있잖아요. 집에 오면 야 집에 가서 발 닦고 잠 잘 자라 뭐 이런 식으로 얘기하잖아요. 똑같이 다윗도 우리아를 불러서 집에 가서 발 닦고 쉬라고 그럽니다. 아닌 것 같죠? 예, 성경 말씀을 보면 정말 go to your house and wash your feet 그래요. 가서 발 닦고 쉬어야 되는 거였어요. 자, 가서 집에 가서 발을 닦는 건 무엇입니까? 아내랑 같이 자라 이런 얘기예요. 예, 그러면 자기가 행했던 일이 살짝 덮어지는 거예요. 아무도 모르잖아요. 지금 다윗이 거기까지 가고 있어요. 그렇죠? 하나님 앞에 범죄한 것도 모자라서 이제 숨기기에 급급한 다윗의 모습입니다. 그런데 충직한 우리아는 왕의 이야기를 듣지 않습니다. 그렇죠? 집에 가서 편히 쉬어라 이러는데 자기는 자기 부하들과 궁전의 그죠 문에서 왕궁 문에서 잠을 청합니다. 다윗의 계획이 수포로 돌아간 거죠. 자, 그러면 거기서 멈췄어야 되는데 보십시오. 멈추지 않습니다. 악의 속성은 그래요. 우리를 멈추지 않게 합니다. 다윗이 거기서 멈췄으면 좋을 텐데 멈추지 않고 또 갑니다. 가장 치열한 전투 현장으로 우리아를 보내죠. 결국 우리아는 거기서 목숨을 잃습니다. 어쩌면 우리아는 자기가 죽는 그 순간조차 자기는 이스라엘의 장수로서 내 조국 이스라엘 위해서 죽어간다. 이런 마음으로 아마 전쟁터에서 마지막 숨을 내몰아 하셨을 거예요. 손톱만큼이라도 나의 왕이, 내가 그렇게 존경하고 사랑하는 나의 왕이 나의 사랑하는 아내와 동침해서 그를 임신하기까지 했다라는 것을 과연 상상이나 했겠습니까? 상상도 못했을 거예요. 그런데 놀라운 것은 성경이 그것을 낱낱이 기록한다는 거예요. 자, 그렇게 위대한 다윗, 가장 권력의 정점에 있었던 다윗도 그렇게 무너지는 것을 성경은 간과하지 않습니다. 그가 잘한 것이 분명히 있습니다. 그렇죠? 하나님의 마음에 합당한 사람이라고 인정한 부분도 분명히 있어요. 그런데 잘못한 것은 정확히 또 드러내고 있습니다. 보세요. 오늘 본문 맨 마지막 절 2절을 보면 우리아의 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 우니라. 그 장례를 마침에 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라. 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였더라 그랬어요. 그렇죠? 언제 다윗이 하나님 앞에 행한 것을 악했다라고 기록된 적이 있습니까? 여기에요.
그 전에 다윗의 인생은 정말 하나님께 영광, 그 누구도 다윗만큼 하나님을 사랑할 사람이 없는 것만큼 하나님, 주님 제가 주의 궁전에 하루 있는 것이 다른 곳에 첫날 있는 것보다 낫습니다. 그렇게 말했던 사람이에요. 그렇죠? 너는 창과 그리고 방패를 갖고 나에게 달려오느냐? 나는 여호와의 이름, 만군의 여호와의 이름으로 나가노라. 골리앗을 향해서 그 어린 다윗이 외쳤던, 그렇게 하나님을 사랑하고 하나님 가운데 확신 가운데 살았던 다윗인데, 오늘 성경은 그가 여호와 보시기에 악한 일을 행했다, 이렇게 정죄하고 있습니다. 우리가 어제 오늘 하나님 앞에 정말 영광스러운 일을 했다고 우리가 교만할 수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 우리의 시야가 주님께로 향한 것에서 조금만 벗어나면 우리는 이렇게 나락으로 떨어질 수밖에 없는 존재입니다. 우리에게 높은 자리가 주어지고 우리에게 권한, 또 영향력이 주어졌을 때 과연 우리는 흔들리지 않고 주님만 바라보고 주님께만 영광 돌릴 수 있겠는가? 나는 과연 나에게 이러한 파워가 주어졌을 때 나는 과연 주를 경외하는 결정들을, 또 주를 경외하는 결정들만 내릴 수 있겠는가? 과연 우리 교회는 하나님께서 베푸신 많은 은혜와 사랑에 대해서 정말 감격하지만 그것을 어느 순간 다 잊어버리고 마치 당연스럽게 하나님께서 이렇게 행하신 것처럼 잊어버리고 하나님 경외하기를 실패하는 것은 아닌가? 중국 전국시대 진나라 재상을 지낸 채택이라고 하는 사람이 이런 말을 남겼다고 합니다. 성공한 곳에는 오래 머물지 말라. 지혜로운 말이죠. 우리가 엄청난 어떤 성공을 이루었을 때 우리는 그곳에 머물러 있기를 원합니다. 그렇죠? 챔피언이 됐으면 챔피언 자리를 끝까지 지키고 싶어하는 마음이죠. 세상도 높은 자리에 오래 있는 것이 쉽지 않다라는 것을 잘 알고 있습니다. 하나님의 백성은 특히나 우리가 교만하지 않기 위해서는 우리의 시선을 항상 주께로 고정할 수밖에 없습니다. 그것을 놓치면 우리는 다 놓칩니다. 오늘 여러분이 하나님 앞에 예배할 때 여러분의 시선이 과연 어디에 가 있는가 보시길 바랍니다. 우리 시선이 가는 게요, 참 묘합니다. 여러분, 지난주에 우리 입당 예배 때 오신 분들은 기억하실지 모르겠지만 여기 뒤에 사인이 없었어요. 그리고 이렇게 동글동글 뭐가 말렸었죠. 그거 못 보셨죠? 보셨어요? 예, 보신 분 대단하십니다. 예, 전선이었어요, 전선. 그래서 이제 이거를 심어놓는다고 했는데 어젯밤에 한 5시간을 붙들고, 이제 4시간 붙들고 이거를 만들었는데 네, 제가 기대했던 거는 전혀 다른 모습으로 너무 밝죠? 그죠? 저것만 보이죠? 안 그렇습니까? 네, 민망합니다. 제가 다 얼굴이 빨개지는데 저는 이제 기도할 때 불을 다 끄면 좀 어두워지면 그래도 뭐 좀 포커스를 좀 했으면 해서 여기 은은하게 이렇게 또 좀 조그맣게, 로고도 조그맣게, 글씨도 조그맣게 하려고 그랬는데 저만하게 그것도 지금 와, 이 형광등 한 100개를 한꺼번에 다 붙여서 거기다 놓은 것처럼, 와, 세상에. 지하오니까 그냥 이렇게 붙여놓으신 거예요. 그래서 근데 너무 자랑스러워 하시는 거예요. 목사님 너무 밝지 않습니까? 너무 좋습니다. 그래서 와, 그렇군요. 네, 뭐 아무 말씀 못 드리고 오늘 다시 오신대요. 다시 오신다는데 이게 조도가 낮춰질지는 모르겠습니다. 뒤에서 이제 카메라를 하는데 카메라도 뿌옇게 보여. 하도 밝아가지고. 네, 참. 근데 없을 때는 몰랐는데 이게 붙어있는 그거밖에 안 보이잖아요. 그렇죠? 우리의 시선이 빼앗기는 것이 한 순간입니다. 예.
우리가 정말 그리스도를 사랑하고 내가 정말 하나님께 예배자로 서길 정말 소망하고 열심히 달리다가도요, 어느 순간 우리의 시선을 놓칠 때가 있습니다. 네. 그때 우리는 다윗처럼 돼버려요. 그리고 대적이 원하는데 끝까지 갈 수밖에 없는 존재가 됩니다. 오늘 말씀은 우리에게 경고의 말씀으로 하나님께서 주시는 말씀입니다. 내가 그토록 사랑하는 나의 아들 다윗조차 이렇게 되었노라 라는 거예요. 하나님께서 이 말씀을 기록하시면 얼마나 마음이 아팠겠어요. 내 아들이 하나님 앞에서 악한 일을 행했다라는 것, 그것을 숨길 수 없고 드러낼 수밖에 없는 하나님의 마음은 어떠셨을까? 그렇죠? 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 지금 바라보시면서 여러분 한 사람이 지금 하나님 바라보는 시선을 놓치고 있을 때 하나님 얼마나 안타까워하실까? 그 젊은 날 정말 하나님께 외치고 하나님 나의 인생을 다 드리겠습니다. 하나님만 영화롭게 하겠습니다. 소용없어요. 그건 다 지나간 겁니다. 근데 오늘날 지금 이 시간에 하나님 앞에 여러분은 어떻게 나오고 계십니까? 오늘 예배에 실패가 있으면 내일 다시 예배 성공이 있으리라는 보장이 없습니다. 본문 마지막 절 다시 한번 보겠습니다. 저녁 때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가, 가장 위험한 때입니다. 영적으로 나태해지지만 가장 높은 곳에 있는 사람입니다. 지금 여러분이 어디를 걷고 있는지를 보시기 바랍니다. 여러분이 아무리 위험하고 좁은 곳이라 하더라도 여러분의 시선이 주께로 고정되어 있으면 뒤로올 곳이 없습니다. 베드로의 시선이 주님께 고정됐을 때 그는 밑이 바닥이 물이었지만 두려움이 없었어요. 탈무드에도 그런 말이 있습니다. 부부가 서로 사랑하면 칼 등 위에서 같이 잠을 잘 수 있다고 그래요. 여러분, 칼 등 위에는 손가락도 올리기가 어렵습니다. 그렇죠? 예. 그 등 위에, 칼 등 위에 부부가 같이 잠을 잘 수 있대요. 하나됨이 얼마나 중요한지. 주님과 여러분이 동행하게 될 때, 여러분의 시선이 주께로 고정될 때, 여러분은 두려움 없이 한 걸음 한 걸음 주님과 함께 동행하실 수 있습니다. 예. 저와 여러분의 삶이 그런 삶이 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 예. 기도하시겠습니다. 하나님, 저희를 이 세종 땅으로 다시 보내주시고 이제 두 번째 주일을 맞이하게 되었습니다. 참 많이 기쁘고 행복합니다. 자랑스러운 마음도 있습니다. 그러나 하나님, 우리의 자랑이 우리 안에 머물지 않게 하여 주시옵소서. 오로지 십자가만을 자랑하는 주의 교회가 되도록 도와주시옵소서. 오로지 나를 사랑하시고 나를 위해 십자가에 달려 돌아가신 주님만을 자랑하는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 시선이 세상으로 빼앗기지 않도록 도와주시옵소서. 주님께 우리의 시선을 고정하며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 영적으로 나태해지고 가장 높은 곳을 거닐 때 주님, 다윗과 같은 유혹에 빠지지 않도록 보호하여 주시옵소서. 주님만을 경외하며 주님만을 바라보는 주의 백성들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.